सब राइट तो हाँ हाँ पूरा राइट। पॉलिटिकल कैरियर केम चलची सहर राजनीति आड़े जाऊँ छात्र राजनीति रे सक्रिय थिले निश्चय निश्चय। ये जो स्वाधीन चिंताधारा कहीं आसिला आम अंचल बहुत दिन बहुत अवहेला होता इंडिपेंडेंट राजनीति करबा कोन सहज हुए तो किछि मासरे आपन आंशिक असुविधा हो पारे किंतु परवर्ती पर्यायर आपन सफलता अर्जन करियाले करिवे। कहा समर्थन रे जितिले कोन मु कहिले ए सब कथा आपन निश्चय जनसाधारण आम अंचल जाई पछारी परिबे। पॉलिटिक्स रे का को फॉलो करंदी हमर ए लोकल पॉलिटिक्स रे देखंतु आमे बीजेडी दल रे सहित थिलु बीजेडी किंतु ऑफर देलानी टिकट देलानी काई देलानी सेटा तांकर दलीय कथा हम तो कहि पारियानी। दुख लागिथिला ना नै निश्चय दुख लागि जे शासक दल तो समर्थन निश्चित भाबे आवश्यक पड़ियो आपन पाखरे फाइटिंग स्पिरिट थिबा दरकार। राजनीति रे सस्ता हे जी आज मनगर गोटे दल सरकार अछि तांको सहित पळेबा काली उड दल सरकार तांको सहित पळेबा। आपन को पई प्रथम पसंद कोन राजनीति ना समाज सेवा स्वाधीन कॉर्पोरेटर हेबार सबुठ बड़ फायदा कोन ए जो दलीय छापना स्वाधीन निष्पत्ति। नमस्कार न्यूज विथ असित को स्वागत। आज आलोचना रे मो सह जोड़ी होइछंती ब्रह्मपुर आउ जड़े स्वाधीन कॉर्पोरेटर धीरेश सावत समस्त को प्रिय सिलू सावत। सिलू बाबू कार्यक्रम को आपन को स्वागत। भल अछंती आज्ञा बहुत भल अछि। ब्रह्मपुर भाषा रे सब राइट तो हाँ हाँ पूरा राइट। पॉलिटिकल कैरियर केम चलची पॉलिटिकल कैरियर तो आज्ञा देखो छात्र जीवन रो हमर आरंभ होइतिला ता परवर्ती पर्यायर वार्ड राजनीति आमे भलैलु बर्तन धीरे धीरे अग्रगति करी सहर राजनीति आड़े जाऊँगी से समस्त जनसाधारण आशीर्वाद सहयोग आज आम स्थान पहुँचुचु से आमर वार्डवासी मान हृदय सहित धन्यवाद देवी। ये जो राजनीति प्रति कहीं इच्छा है राजनीति प्रति मोर पिला बेलुआ रुचि रही जेहेतु मोर अंचल सान साथी मान पूर्व से राजनीति लाइन रे थिले एवं मु जो मनंग पर्सर आसली से माने भी राजनीति रे थिले छात्र जीवन रे सेति पे आमे प्रथमे मोर जीवन आरंभ होइतला छात्र कांग्रेस तारो एनएसयू नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया रो तार मु डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हेतली। परवर्ती पर्यायर आमे जेतळ एमती छात्र बहुत सफलता अर्जन करछु हमें खलड़ कॉलेज इलेक्शन कथा कहतु अन्य कॉलेज गुड़ा इलेक्शन को तो परिचालना करी छात्र राजनीति रे सक्रिय थिले निश्चय निश्चय। अच्छा ये जो स्वाधीन चिंताधारा कहीं आसिला देखंतु आमे 2015-16 ठारू मु हमर अंचल वार्ड भितरे लोकंगर समस्या नहीं मौलिक समस्या नहीं विभिन्न समय आमे कर्तृपक्ष सहित हो कि राजनीति जो मैंने पद पदवी रही सहित आम आलोचना करी कि लड़ी बहुत जो अवहेला आम अंचल बहुत दिन बहुत अवहेला होता से समस्या को लड़ी आम लोक विश्वास भाजन हो पार्थ से गोटे नेतृत्व नवार इच्छा शक्ति बोलला निश्चय मो वार्ड लोकंर समस्या समाधान करी आज्ञा केते सहयोग मिलला सक्सेस तो हेले नहीं जनसाधारण सहयोग मिलियारू आज आम जगह निश्चय जनसाधारण मैंने हृदय गेम कले ये प्रकृत आम समस्या नहीं लड़ुची किंतु इंडिपेंडेंट राजनीति करबा कोन सहज सहज तो नहीं किंतु आपन को जते आपन गोटे निष्पत्ति नेले एही मार्ग रे हमको जिबार अछि सेति पे जते बाधा विघ्न आसले भी आपन व्यस्त विव्रत नहीं आपन आपन लक्ष्य स्थल को आगर आखि आगर रखी गति करले आपन को होय तो किछि मास रे आपन आंशिक असुविधा हो पारे किंतु परवर्ती पर्यायर आपन सफलता अर्जन करियाडे करिवे। सत्य कहबे कहा समर्थन रे जितिले कोनोसी दलीय सपोर्ट थिला ना संपूर्ण स्वाधीन आपण मु कहिले ए सब कथा आपण निश्चय जनसाधारण आम अंचल जाई पचारि परिबे कोनोसी दलीय किंबा कोनोसी नेतार सहयोग रे मु जितिनी एडा आपण को खुला रे कहूची केवल मोर अंचल जनसाधारण आशीर्वाद सेमानक भरोसा रे और सेमानक सहयोग रे मु जितछि। आपण पॉलिटिक्स रे का को फॉलो करंदी हमर ए लोकल पॉलिटिक्स रे देखंतु आमे बीजेडी दल रे सहित थिलु बीजेडी किंतु ऑफर देलानी टिकट देलानी किंतु सत कथा किंतु काहे देलानी सेटा तांकर दलीय कथा हम तो कहि पारियानी जेहेतु मो सहित अन्य मान भी थिले को कोन पे देलेनी सेटा से माने बुझितिबे ता सेति पे तो से माने भूल निष्पत्ति नै थिबे बोली अंचलवासी से निष्पत्ति को ठीक उत्तर दी जदली भाबेछि दुख लागिथिला ना नै निश्चय दुख लागि जेहेतु एते गुडा कार्यक्रम करथलु बीजेडी थिला बेलु ब्लड कैंप कोतु कोरोना समय रे जते बेले अन्य मान घर बाहर को बाहरी डरुथले आमे मोड़ नै कि लोक अजणा व्यक्ति को मृत्यु होला ताको नै मसान रे शेष को जो कृत कार्य करथलु एवं खाद्य बंटन कोंतु
ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା କି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୋନା ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ନଜରରେ ଅଛି, ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଜିତିବା ପରେ ବିଜେଡି ଆପଣ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି? ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଛି। ଯାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ବିଜେଡି ଡାକିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଜିତିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ଜିତିଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା, ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲି। ଧରନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିବ, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ କର୍ପୋରେଟର କିଭଳି କାମ କରିବ? ଶାସକ ଦଳର ତ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, କୌଣସି କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଇଟିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ସମର୍ଥନରେ ଗଲେ ହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ନାହିଁ। ହଁ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେ ମନା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ସମର୍ଥନ କରୁନି କ'ଣ ଆମେ ଘରେ ବସି ପଡ଼ିବା? ନାଇଁ ନା, ଆମେ ଯଦି ଶାସକ ଦଳକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରିବେନି, ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେନି? ନା, ତାই ତ ହେଇଛୁ ମଧ୍ୟ, ସେଥିରେ ହେଇଛୁ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି? ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଉପରେ ତା କରିବାକୁ, ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼େ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସବୁ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି କରି ଆସିଛୁ, ଏସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆମର ଫୋକସ୍ ହେଲା ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ କମିଟମେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ କେତେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସରଳ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଟିଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇଟିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାର ଅଛି। ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ସାହସ ବି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା, ଯୁବକ ମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଉଚିତ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା କଥା, ଯେହେତୁ କିନ୍ତୁ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ? ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୋର ନିବେଦନ ରହି ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇଟା ତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ବିଷୟ। ମୋର ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହେ, ଆପଣ ଯଦି କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ଆଖିରେ ଆପଣ ସେଥିରେ କେବଳ ନିର୍ଭୂତ ରୁହନ୍ତୁନି। ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକିରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ସାମାଜିକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ରଖନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯିଏ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ କମିଟମେଣ୍ଟ ମିଛ କଥା କହି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ପାରିବେନି। ଆଜିକା ସମୟରେ ରାଜନୀତି ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ। କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଖାଲି କେମିତି ଆସିଲେ, ଆଜି ମନେକର ଗୋଟେ ଦଳ ସରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇବା, କାଲି ଗୋଟେ ଦଳ ସରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇବା, ନ ଗଲେ କ'ଣ ବିକାଶ କରିପାରିବେ? ସେମିତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କହିଲି, ମୁଁ ତ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଜମାନା ରହିବ, ଆଗକୁ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଜନସାଧାରଣ ଆପଣ ଭଗବାନ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନସାଧାରଣ ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ପୂଜା କଲେ ହବନି। ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ସମାଧାନ କେତେ ହେଇଛି? ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଥିଲା, ସମାଧାନ ବି ବହୁତ ହେଇଛି। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଲାଣି? ସେମିତି ତ ମୁଁ ତା ଉପରେ ମାପଦଣ୍ଡ କରିବା ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋ କାମ ମୁଁ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଥାଏ। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଖି ଦୃଶିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି। ଆମର ପୋଖରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପାଣି ଆଉ କରେଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର। ଯେହେତୁ ସେପଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଏତେ ନଥିଲା, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ରହୁଥିଲା, କରେଣ୍ଟ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଥିଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସବଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ବସିଛି ଗ୍ରିଡକର ଓମ୍ ବିହାରରେ। ଯେହେତୁ ଆମର 4ଟା ୱାର୍ଡ, ବହୁତ 30,000ରୁ 40,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ଗୋସାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଘର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସବଷ୍ଟେସନ ବସିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ଏବେ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ 16-17 ଲକ୍ଷ ଲିଟର कैपेसिटी स्टोरेज गोटे निर्माण चलछि अंडर कंस्ट्रक्शन। स्वाधीन कॉर्पोरेटर भावे सबुठु बड़ चैलेंजटा कौन? समस्त तो सामंजस्य रखी काम करियाडा। ऑप्शन को जीवा दीटा ऑप्शन देवी गोटे चूज करिए। आपनको पाई प्रथम पसंद कौन, राजनीति ना समाज सेवा? समाज सेवा।
ସ୍ୱାଧୀନ କର୍ପୋରେଟର ହେବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ଚାପ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ସ୍ୱାଧୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆପଣ ଫ୍ରିଡମ୍, କାହାକୁ ଆପଣ ନାଇଁ ଆପଣ ବିବେକ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଦେଖିକି ତାହା ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ଯାହାକୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ବଦଳେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଖାଲି ଗମନାଗମନ ତ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୋର୍ସ କିମ୍ବା ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଏଠି ସୋର୍ସର ବହୁତ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, 40 ଲକ୍ଷର ଉପରେ ଜନସଂଖ୍ୟା, ତାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନହେଲେ IT ସେକ୍ଟର କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିଲେ ଯେଉଁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଯୁବକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ଟିକେ ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଲୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଲୋକେ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ନେତା ନା କର୍ପୋରେଟର? ଲୋକଙ୍କର ନେତା ତ ମୁଁ କହିବିନି, ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ସେବକ ହୋଇ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ବା BMCକୁ 10ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ କାମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସୀମିତ କହିପାରୁନୁ। ଭଲ କାମ ହେଇଛି, ମାର୍କିଂ ସ୍କେଲ୍ ସେଟା ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ। ମୁଁ ସେମିତି କହିବିନି କିଛି କାମ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କାମ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବାଧା କ'ଣ? ଫଣ୍ଡର ଅଭାବ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା? ଆପଣ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିକି କାମ କରିପାରିବେ, ସେ ସମସ୍ୟା କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୌଣସି ଦଳୀୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖି ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁନି। ଯିଏ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିବ, ସେଇଭଳି ଲୋକ ବାଛନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ କର୍ପୋରେଟର ଧୀରେଶ ସାବତ। ସମୟ ସରିଛି, ନମସ୍କାର।